પ્રણામ. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સેમિસ્ટર 2 એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન એ પાઠ આપણે આવ્યા છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પાઠમાં હમ ભી બને મહાન એટલે કે આપણે પણ મહાન બની શકીએ છીએ, પણ કેવી રીતે? તો આ પાઠમાં આપણને 4 ઉદાહરણ દ્વારા અથવા આપણા દેશના જે 4 મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા છે એમના વિશેના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને આ પાઠમાંથી કંઈ શીખવાનું અથવા કંઈ જાણવાનું મળે છે. હવે શું જાણવાનું મળે છે એ આપણે આ જ્યારે પાઠ જોઈએ અથવા પાઠ શરૂ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડશે. विद्यार्थी मित्रों, महान व्यक्तियों में कुछ गुण विशेष होते हैं. એટલે કે મહાન વ્યક્તિઓ જે બની ગયા એમનામાં કેટલાક ગુણ વિશેષ હોય છે. किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है. કોઈને માનવતાના પ્રતિ ખૂબ ઊંડો પ્રેમ હોય છે. किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है. કોઈનામાં प्रामाणिकता पण होय छे. कोई अपने नियम का पक्का होता है. कोई पोतानो नियमनो पाक्को होय छे कि जे एने नियम बनाव्यो होय ए प्रमाणे जीवन में चालवू. चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बनाती है. तो चरित्र अने स्वभावनो आवो विशेष गुण ज व्यक्ति ने महान बनावे छे. इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ में एवा ज केटला गुणवान महान व्यक्तिओना विषय में बतावामां आव्युं छे. सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. એટલે કે કોઈ પણ આપણે સીધા સાદા કાર્યો કે કોઈ પણ સીધા સાદા પ્રસંગો હોય એમાં આપણી ફરજ, આપણી પ્રામાણિકતા, માનવતા, એના માટેનો ખૂબ ચાલુ રહેતો અભ્યાસ, આવા બધા તત્વો જે મળે એને કાર્ય અને કર્તા એટલે કે જે કરે છે એ બંનેના મહત્વને વધારી દે છે. પ્રસ્તુત ઇકાઈ મેં એટલે કે આ પાઠમાં स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं. तो आ पाठ में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और अने हजरत अलीना जीवनथी जोड़ायेला केटलाक प्रसंगो आपवामां आव्या छे. तो सौ प्रथम आपणे 2 फकरा जोईशुं. एमां सौ प्रथम पहलो फकरो छे कर्तव्य. कर्तव्यनो मतलब थाय फरज अथवा कर्तव्य. आपणी शुं फरज छे एना विशेनो आ फकरो छे. तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम ए पाठनो हूँ हिंदी अने एनी साथे साथे गुजराती में भाषांतर पण करती जईश, जे तमे ध्यानथी सांभळजो. मेले में सब खिलौने ले रहे थे. मेळा में बधा खिलौने एटले के रमकड़ा लई रह्या हता. तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. त्यारे नरेंद्र नामना एक छोकराए 2 रुपयाનું एक शिवलिंग खरीद्યું. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. हजू पण तेनी पासे एक पावली એટલે કે એ જમાનાના 4 આના વધ્યા હતા. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा,
એક છોકરાને રડતો જોઈને નરેન્દ્રએ તેને પૂછ્યું, ક્यों रो रहा है? શા માટે રડી રહ્યો છે? લડકે ને કહા, છોકરાએ કહ્યું, મેરે પાસ એક ચવન્ની થી. તો છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે મારા પાસે એક 25 પૈસા હતા, એટલે કે 4 આના હતા. કહી ગીર ગઈ, ક્યાંક પડી ગયા. અબ મેરી માં મુझे बहुत પીટેગી, હવે મારી માં મને ખૂબ મારશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જુઓ, એક 25 પૈસા પણ એ છોકરા માટે કેટલા અગત્યના અથવા કેટલા મહત્ત્વના છે તે આપણે આ કડી દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ કે એને એની મમ્મીના મારવાની બીક લાગે છે. કોઈ બાત નહીં, યહ લો ચવન્ની, કંઈ વાંધો નહીં, આ લે 25 પૈસા. कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. આવું કહીને નરેન્દ્રએ પોતાના 25 પૈસા તેને આપી દીધા અને આગળ ચાલ્યો ગયો. अभी नरेंद्र कुछ दूरी पर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. હજી નરેન્દ્ર થોડે જ દૂર ગયો હતો કે સામેથી એક મોટર આવતી નજરે पड़ी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था. एक नानकड़ो बाळक ते मोटरथी बिल्कुल अजाण थईने चाल्यो जतो हतो. नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया. नरेंद्रए दौड़ीने ते बाळकने खेंची लीधो. एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता. एक सेकंडनी अथवा जो एक पળની પણ વાર થઈ હોત तो आ बालक ते मोटरने नीचे आवी जात. इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया. આ રીતની ખેંચતાણમાં અથવા આ રીતની દોડાદોડીમાં નરેન્દ્રના હાથમાંથી શિવલિંગ પડી ગયું અને टूटी गયું. इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, दौरान એટલે કે દરમિયાન, इकट्ठे એટલે કે ભેગા થયેલા. તો આ દરમિયાન ભેગા થયેલા લોકોમાંથી કોઈએ કહ્યું, બેચારે કા નુકસાન હો ગયા, બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું. કિતને ચાવસે ખરીદા થા શિવલિંગ, કેટલા ઉમંગથી, ચાવ એટલે શોખ અથવા ઉમંગ, કેટલા ઉમંગથી ખરીદ્યું હતું શિવલિંગ. યહ સુનતે હી નરેન્દ્રને કહા, આ સાંભળતા જ નરેન્દ્રએ કહ્યું, ઇસસે ક્યા, તેથી શું? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. આ બાળકનો જીવ બચાવવો એ મારું પહેલું કર્તવ્ય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એનું કર્તવ્ય શું હતું એ આપણે આ ફકરામાં જોયું. વસ્તુ से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है. તો વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. मानवता सबसे ऊपर है, मानवता सौथी श्रेष्ठ छे. बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो नानपणथी ज आवा विचारो राखनारो नरेंद्र आगळ जता स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थयो. तो विद्यार्थी मित्रों, આ કર્તવ્ય નામના પેરેગ્રાફમાં આપણે એવું શીખી ગયા કે નાનપણથી જ આપણે જો કોઈ સારા ગુણો રાખીશું તો આપણને મહાન બનતા કોઈ રોકી શકશે નહીં. એના માટે ઉદાહરણ આપું તો કોઈ પણ ઝાડને એમને એ ઝાડ બનતું નથી. એ ઝાડને બનવા માટે સૌપ્રથમ એનું બી વાવવું પડે છે અને પછી જ એમાંથી કોઈ પણ ઝાડ બને છે. તો આપણામાં પણ આવા ગુણો નાનપણથી જ હોવા જરૂરી છે. તમે એમ માનો કે હું મોટો થઈ અને સારો વ્યક્તિ બનીશ
તો મારામાં મોટો થઈને સારા ગુણો આવશે તે શક્ય નથી, કારણ કે નાનપણથી જ આપણામાં આવા સાચું બોલવું, કર્તવ્ય, બીજાની મદદ કરવી, આ બધા ગુણ આપણામાં હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠનો આપણે બીજો પેરેગ્રાફ જોઈશું. એનું નામ છે નિયમ સબકે લીએ, એટલે કે નિયમ બધાના માટે છે, એટલે કે નિયમ સૌને માટે છે. बात सन 1885 की है. વાત ईस्वीसन 1885 છે. पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. પૂનાની ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં સમારંભ થઈ રહ્યો હતો. પ્રમુખ દ્વાર પર એક સ્વયંસેવક નિયુક્ત થા. પ્રમુખ દ્વાર એટલે કે મુખ્ય દ્વાર પર એક સ્વયંસેવકની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे. તેને એ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા અતિથિઓનું નિમંત્રણ પત્ર જોઈને તેને સભાગૃહમાં યોગ્ય જગ્યાએ બેસાડવામાં આવે. उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े. તે સમારંભના મુખ્ય અતિથિ मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े હતા. जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की માંગ કી. જેવા તેઓ વિદ્યાલયના મુખ્ય દ્વાર પર પહોંચ્યા કે સ્વયંસેવકે તેમને અંદર પ્રવેશતા શાલીનતાપૂર્વક એટલે કે વિનયપૂર્વક રોક્યા અને તેમની પાસે નિમંત્રણ પત્રની માગણી કરી. બેટા, મેરે પાસ તો નિમંત્રણ પત્ર નહીં હૈ, રાનડે ને કહા. બેટા, મારી પાસે તો નિમંત્રણ પત્ર નથી, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे. स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था. क्षमा करो, ત્યારે તો આપ અંદર પ્રવેશ નહીં કરી શકો. સ્વયંસેવકનો નમ્રતાપૂર્ણ ઉત્તર હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો શાલીનતાપૂર્ણ, નમ્રતાપૂર્ણ આવા શબ્દોનો આ ફકરામાં ખૂબ જ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આપણને આ ફકરા દ્વારા એવું પણ શીખવા મળે છે કે આપણે કોઈની સાથે કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ. द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए. द्वार पर रानड़े જોઈને स्वागत समितिના કેટલાક સભ્યો આવી ગયા और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे અને તેમને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, परंतु स्वयंसेवके આગળ વધીને કહ્યું, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा. અહીંયા એક મુહાવરો આવ્યો, રોડા અટકાના એટલે કે બાધા ડાલના. તો ત્યારે સ્વયંસેવકે આગળ આવીને કહ્યું કે શ્રીમાન, મારા કામમાં જો સ્વાગત સમિતિના સભ્યો જ વિઘ્ન નાખશે તો પછી હું મારું પોતાનું કર્તવ્ય કેવી રીતે કરી શકીશ. कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए. कोई पण अतिथि होय तेनी पासे निमंत्रण पत्र होवुं ज जोईए. भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी. तो आ भेदभावनी जे आ रीति छे अथवा भेदभावनी आ नीति छे ए माराथी सहन नहीं थाय. तो विद्यार्थी मित्रों, यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की. तो आ स्वयं सेवक આગળ જતા ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો અને તેણે દેશની ખૂબ જ સેવા
કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 2 પેરેગ્રાફ આપણે જોઈ ગયા. એમાં કર્તવ્ય અને નિયમ સૌને માટે એ 2 પેરેગ્રાફમાં સ્વામી વિવેકાનંદ અને ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના ઉદાહરણ દ્વારા એ 2 વ્યક્તિઓ જીવનમાં કેવી રીતે મહાન બની તે આપણે આ ફકરામાં જોઈ ગયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજુ આ પાઠના 2 ફકરા બાકી છે, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. પ્રણામ.